Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. حول ولا قوة. خطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك الحمد لله الحمد لله ذي الجلال والإكرام ذي الفضل والإنعام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى الحق طرقا. كان خلقه القرآن وشيمته الغفران. ينصح للإنسان ويفسه في الإحسان. يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه وإذا أضيء حق الله لم يقم أحد لغضبه. من رآه بديهة هاباه ومن خالطه معرفة أحبه. يقول الحق ولو كان مرا ولا يضمر لمسلم غشا ولا ضرا. من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب. وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب. إذا سر فكأن وجهه قطعة قمر وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أحلى ثمر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه.
أما بعد فيا عباد الله إني موصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله. إن رحمة الله تعالى قريب من المحسنين. واعلموا أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا، وأن من ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di dalam menjalankan dan mendahulukan segala perintahnya dan meninggalkan daripada segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Idzil mar'u lam yalbas thiyaban minat tuqa tagallaba 'uryanan walau kana kasiya. Ketika seseorang tidak memakai busana ketakwaan kepada Allah, maka dia tetap seperti orang yang tidak berbusana meskipun dia adalah orang yang berbusana. Wa khairu libasil mar'i ta'atu rabbih. Sebaik-baik pakaian dan busana seseorang adalah ketaatan kepada Tuhannya. Wala khaira liman kana lillahi 'asiya. Tidak ada kebaikan bagi orang yang hidup penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Ayyuhal ibad, apabila cahaya takwa telah terpancar di dalam jiwa dan sanubari seseorang, maka hamba tersebut tidak akan pernah menunda amal yang harus dia lakukan. Karena ketahuilah ayyuhal ibad, menunda perbuatan yang harusnya dilakukan adalah sebuah musibah yang sangat besar, yang mana di sana terdapat kerugian dunia wal akhirah. Dari karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beliau berpesan kepada kita semua, ihris alan untuk melakukan kebaikan sebelum datang sebuah fitnah, yang mana fitnah tersebut kaqita'il lailil muzlim, seperti gelapnya malam. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Diibaratkan oleh Nabi kita Muhammad ayyuhal ibad, fitnah yang bagaikan gelapnya malam. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Seseorang di pagi hari dia masih dalam keadaan beriman, namun ketika datang sore hari dia dalam keadaan kufur. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Atau sebaliknya, ketika di sore hari dia dalam keadaan beriman, namun ketika datang pagi hari dia dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia lakukan? Yabi'u ahaduhum dinahu bi'aradin minad dunya. Yang dia lakukan adalah dia menjual, dia menukar agamanya dengan perbendaharaan dunia yang sifatnya sementara, wal iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya ayyuhal ibad, Al-Imam Hasanul Basri rahimahullah subhanahu wa ta'ala, beliau berpesan kepada kita semua, iyyaka wat taswif. Jauhilah sifat menunda sebuah kebaikan yang harusnya kita lakukan. Kenapa demikian wahai imam? Karena sesungguhnya kata beliau, bahwasanya hari ini adalah milikmu, walasta bighadin, dan besok bukanlah milikmu. Seandainya engkau bertemu dengan esok hari, maka lakukanlah di esok hari tersebut sebagaimana apa yang kau lakukan pada hari ini dari kebaikan. Dan jika engkau tidak bertemu dengan hari esok, maka sungguh tidak ada penyesalan bagimu, karena engkau telah memaksimalkan waktu yang berlalu dari engkau dengan melakukan berbagai macam amal kebaikan. Dari karenanya ayyuhal ibad, salah seorang ulama hikmah, beliau mengatakan dengan begitu indah ungkapan daripada salah satu ulama ahli hikmah, beliau mengatakan bahwasanya man amda yawman min umrihi fi ghairi haqqin qadah aw addin aw fardin addah aw hamdin hassalah aw khairin assasah aw ilmin iktasabah faqad aqqa yawmahu wa zalama nafsah. Seorang ulama mengatakan bahwasanya siapa orang yang melalui hari-harinya, siapa orang yang melalui satu hari dari umurnya,
satu hari dari umurnya dia lalui min ghairi haqqin qada, tanpa mengerjakan suatu kewajiban yang harusnya dia lakukan, atau sebuah hak yang harusnya dia tunaikan, atau kebaikan yang harusnya dia bangun, atau sesuatu yang terpuji yang harusnya dia dapatkan, atau dia lalui harinya tanpa mendapatkan ilmu yang harus dia raih, faqad aqqa yaumahu wa zalama nafsah. Orang yang semacam itu adalah sungguh telah mendurhakai harinya dan dia telah menzalimi dirinya sendiri, wal iyadzu billah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya ayyuhal ibad, hendaknya kita introspeksi diri, berapa waktu yang telah kita lalui dalam sia-sia. Terlalu berharga dunia ini ayyuhal ibad, terlalu berharga kehidupan yang kita lalui kalau hanya kita habiskan untuk hal yang tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Terlalu berharga kehidupan dunia ini, terlalu berharga umur yang Allah berikan kalau hanya kita habiskan untuk hal yang tidak ada manfaatnya nantinya, baik itu manfaat dari segi agama ataupun lebih-lebih nantinya manfaat di negeri akhirah. Dari karena itu, manfaatkan umur yang Allah berikan, manfaatkan masa muda yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, karena semua itu nantinya besok akan dipertanyakan oleh Allah, bagaimana engkau habiskan dan bagaimana engkau gunakan. Sungguh kabar gembira bagi orang-orang yang mempergunakan masa mudanya di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia termasuk salah satu 7 golongan yang besok mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Syabun nasha'a fi ibadatillah, pemuda yang dia habiskan masa mudanya di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia habiskan masa mudanya di dalam menuntut ilmu agama, dia habiskan masa mudanya di dalam mengamalkan ilmu pengetahuan agama yang dia dapat, dia habiskan masa mudanya di dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnal khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamul malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtaduna jalla fi ula, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى كل صحابة رسول الله أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله إني موصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله يا عباد الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عليك بتقوى الله في السر والعلن، وقلبك نظفه من الرجس والدرن. واتقوا الله يا عباد الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعات وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله
الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وأيه بالمؤمنين من عباده تعميما، فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وعلى خليفة بعده المختار صاحبه وانيسه في الغار أهل خلافة أمة بالتحقيق إمام البركة خليفة رسول الله أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصواب شهيد المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى الناصح لله في السر والعلن من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخينا بالمصطفى بن عمه وليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى سائر أصحاب نبيك الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم عافنا والتف بنا واحفظنا وانصرنا وارحمنا وانظرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله أمر بثلاث ونهى عن ثلاث: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا الله من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. استووا للصلاة. تقاربوا وتراصوا. isi dan ratakan saf. As-siwak. Rak'atani bisiwak khair min 70 raka'ah bighairi siwak. 2 rakaat memakai siwak jauh lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Salli farqa jum'ati raka'atin imama lillahi ta'ala. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن
نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. بارك على سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.